बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। बारह माह मांझ महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। बिखिया रंग कुड़ाविया दिसन सबे शार। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। वण तिण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार। हर मिलन नो मन लोचदा करम मिलावण हार। जिनी सखिए प्रभ पाया हाँ तिन कै सद बलिहार। नानक हर जी मया कर शब्द सवारण हार। सावण तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। सावण तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सावन का महीना आरंभ होया है। इस महीने के प्रथाए जो उपदेश पंजवें पातशाह जी ने मांझ राग विच बख्शिश किया है, उसकी विचार सिख कौम के महान विद्वान सिंह साहिब ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज सिख कौम के महान शहीद भाई तारू सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा भी है। उन्हां दी शहादत नूं कोट कोट वारी प्रणाम। जिन्हां ने अपनी सिक्खी केसां सुआसां नाल निभाई
8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब परसों 18 तरीक मंगलवार नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह बनजारा हाल अंदर मनाया जाएगा। ते कल 17 तरीक शाम के विशेष कीर्तन समागम इस स्थान ते बंगला साहब सरोवर की परिक्रमा विच सजणगे। दोवें ही दिन सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। जिन्हां वीरां ने परिवारां ने लंगरां दी स्टालां दी सेवा करनी है, उन्हां दी सेवा विच दो हाथ जोड़ के बेनती है सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। हर स्टाल के उपर घट्टो घट्ट 2 सेवादार सफाई वास्ते लाए जान, क्योंकि असी लंगर छकाउणा सेवा समझते हाँ, सफाई नूं सेवा नहीं समझते। इसे करके जिथे लंगर लगते ने उथे कूड़े का ढेर ला के आपां घर चले जाते हाँ। आस है आप जी बेनती प्रवान करोगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गाव, रखो शर्म असाड़ी जीव। सतगुरु पातशाह दी हजूरी विच बाला प्रीतम धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के पावन स्थान ते हाजरियां भर रहे सतगुरु दे सवारियो, आओ सारे सतगुरु दे अदब विच आइए, प्यार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछला महीना बतीत हो गया है, अज सावन की संगरांद आरंभ हुई है। 12वां माह विचों सावन सरसे कामनी चरण कमल सो प्यार, इस शब्द का मूल पाठ हैडगंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी उन्होंने पासों आपने सरवण किया है। विचार इस शब्द की करनी आरंभ च एक बेनती करा, जिन्नी कोई कीमती चीज होवे उन्ना ही छोटे तो छोटा उसनूं तोलन वास्ते वड्डा हुंदा। लोहार की दुकान ते तुसी कदी माशे रतकां चावल ये नहीं वेखोगे, सुनियारे की दुकान ते वेखो वो रत्ती भी तोलदा है, क्योंकि सोना महंगा। सतगुरुआं ने सब तो महंगा दसिया जीवन नूं, अमुल है जीवन। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होत न बारंबार। इस नूं इसे लिए मिनन वास्ते तोलन वास्ते वड्डा भी बड़ा, छोटे तो छोटा केड़ा। छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। छिन छिन दे वट्टे नाल तोल दिता है, आखिर बतीत हो गया। एक होर चला गया, जननी जानते सुत बड़ा होत है, इतना क न जाने जे दिन दिन अवध घटत है। 9 महीने ते साडे माता दे गर्भ विच ही कटे गए, उस तो बाद छिन छिन करके कटिया जा रहा है। पर छिन इन्नी छेती बतीत हुंदा। मैं आख्या छिन
ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਵਿਸੋਏ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਆ। ਤੂੰ ਜਾਗ ਜਾ, ਛਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਘੜੀ ਚ ਹੀ ਜਾਗ ਜਾ, ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗ ਜਾ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗ ਜਾ, ਰਾਤ ਹੀ ਜਾਗ ਜਾ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗ ਜਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗ ਜਾ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਹਵੋ ਤੇਲ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨੇ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਂ, ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜੋੜ। 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੇ ਵੰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਕਾਵ ਲਿਖਿਆ। ਲੋਕ ਕਾਵ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵਾਰ 7 ਲੋਕ ਕਾਵ ਹੈ, ਪਹਿਰੇ ਲੋਕ ਕਾਵ ਨੇ, 12 ਮਹਾ ਲੋਕ ਕਾਵ ਹੈ, ਸ਼ੰਤ ਲੋਕ ਕਾਵ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਰਸਾਤ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 2 ਬੂਟੇ ਐਸੇ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਿਭਾਗੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਰੇ ਭਰੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਪਈ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਸਾਵਣ ਵਨ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਵੁੱਠੇ ਸੁੱਕੇ ਅੱਕ ਜਵਾਹਾ। ਸਾਵਣ ਵਨ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਵੁੱਠੇ ਸੁੱਕੇ ਅੱਕ ਜਵਾਹਾ। ਸਭ ਕੋ ਸਰਸੇ ਵਰਸਦਾ ਝੂਰੇ ਜੋ ਲਾਹਾ, ਸੰਖ ਸਮੁੰਦੋਂ ਸਖਣਾ ਰੋਵੈ ਦੇ ਤਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਉਬੈ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਨਾ ਫਲ ਤਿੰਨਾ ਛਾਓ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਵਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਅੱਜ 2 ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਘਣਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਛਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਖੋਪਰੀ ਲੁਹਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਕੌਣ ਤੇ ਹਰਿਆ ਕੌਣ? ਮਨਮੁਖ ਉਬੈ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਨਾ ਫਲ ਤਿੰਨਾ ਛਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਚੁਗਲ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਛਡਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਮਨ 'ਚ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਦਨ ਨਾ ਹਮ ਭੁੱਖੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਇਆ, ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤਾ ਏ, ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਣ? ਹਾਂ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਮਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇਵੇਂ, ਇਹ ਲੋਹਾਂ ਤਪਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਰਾਖਾ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਆਹੋ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤਬ ਬੋਲਿਓ, ਸੁਣ ਹੋ ਤੂੰ ਸੁनो बात नवाब, हम क्या तुमरो बिगड़ियो, क्यों हमको देते अजाब। तू मैनू क्यों दुख देना, मैं तेरा क्यों बिगाड़िया। गल बड़ी सीधी सी, उसने कह देते। नवाब कहे तू हो मुसलमान, ताऊ छाडूंगा तुमरी जान, मुसलमान बन। वो कहन लगे, मुसलमान दी ते व्याख्या बाणी च कीती, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे। तेरे वर्गे मुसलमान होंदे ने, जे तेरे वर्गे होंदे ने ते मैं मुसलमान बनन लई तैयार नहीं। सिक्खी केसां सवासां नाल निभेगी। कहन लगा, सवास भी तेरे मुका देना, पहले केस मुकावांगा। कैंची वाले नाये सदे ते भाई साहब जी ने वेखे। अज भी वो बंदे मौजूद ने, कुछ बरकतां जिन्हां नूं प्राप्त ने, बंदे नूं जो कह देन ओह ही करदा। इन्हां नूं कहने इन्हें हिपनोटाइज्ड कर दिता। वो कह देवे ना तू कुत्ता है, तो बंदा कुत्ते वांगू भौंकेगा। वो कह देवे तू जानवर वर्गा व्यवहार करेगा। गुरु का सिख मैं समझदा इहदे कोल किन्नियां बरकतां ने। बाणी विच एक वचन है, ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्मत्र है, एक शब्द लिव लाए नव निधि 18 सिद्धि। पिछे लगियां फिर हैं जो हर हृदय सदा बसा, वेख्या नाई वल। कहन लगे, तेरी कैंची तू केस नहीं कट सकेगा। सिख दे केस ने, गुरु दशवेश दे बख्शे केस ने। नाई बेहोश हो गया और थले कैंची गिर गई। ये बचन भाई रतन सिंह पंगू का बड़ा ध्यान देन योग है। कहते नवाब कहे इन्हें जादू चलाया, या नवुअन को लोभ दवाया, या ते लोभ दवाया या कोई जादू के। जादू ये होई सी। सिख दा दृढ़ विश्वास के केस नहीं कटे जाने, नहीं कटेगा। खोपरी कहन लगे, ला दियो, इत्थे कोई मैं मुखालफत नहीं करता, ला दियो। खोपरी उतार देती। खोपरी तो बिना 22 दिन रहे, जपजी साहब का पाठ करते रहे। भाई साहब जी का जो शहीदी दिवस है, तो अज इना ही याद करिए। अपने केस जदों वेखो, दाड़ा वेखो, केस वेखो, बच्चियां दे वेखो, एक बेनती करा जरूर याद कर लिया करो खोपरी लहाउण वाले नूं। मेरे मना इन्हां केसां वास्ते तारू सिंह ने खोपरी उतरवा लई सी। उस शहीद नूं प्रणाम करके आख्या करो जिन्हां ने खोपरियां लोहाइयां, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। केसां दी संभाल तारू सिंह जी सानू केसां दी संभाल दे गए, केसां दा अदब दे गए, केसां दा प्यार दे गए।
दूसरा एक महान इतिहासक दिन है। अज दे दिन साहब श्री गुरु नानक देव जी हसन बदाल सन गुरुद्वारा पंजा साहब। तुसी नाम ते सुने वली कंधारी। वली दा अर्थ हुंदा है मालिक, दोस्त। वली एक रुतबा है मुसलमान फकीर दा। कंधारी इसका नाम असल है, किसी नूं पता नहीं। वली ते नाल कंधार दे रहन वाले सी। सब्जवार कंधार च इसका जन्म होया। मिर्जा शाहरुख नाल इत्थे आया ते टिक गया। सतगुरु जदों गए बहुत सन्मान होया। ये वेख के जल बल गया। भाई मरदाना जी पानी पीण वास्ते गए। इसने ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते ने मारिया ते कहा उस गुरु दे कोल है, पानी भी नहीं मिलता, दर दर मंगदा फिरना, जो तेनू पानी भी नहीं दे सकता उसकी सिफत करना। भाई साहब ने आके कहा सतगुरु प्यासा मर जावांगा, सिर मेरा उतर जाए, पर मैनू दर दर मंगण वास्ते ना भेजियो। इहो जे बंदे कोल मंगण मैं पानी मंगण नहीं जाना। सतगुरु एक बचन कहा असीं तुहाडे ध्यान गोचरा करां। कहन लगे मरदानिया दाता किड्डा बेअंत है, सब कुछ देंदा है, पर बंदा किड्डा खुद गर्ज है। हवा उसने बनाई सानू फ्री दिती ते बंदा मुल वेचदा। पानी उसने सानू फ्री दिता, असीं बोतलां च पा के वेचने। धरती उसने फ्री दिती, असीं इंचां दे हिसाब नाल वेचने आ। बेअंत दातां दित्तियां, कदी ध्यान कीता ही पानी किड्डा अमुल है। इस पानी ते जिन तू घरिया, घरिया दा अर्थ हुंदा घड़िया, तेनू सिरजिया, तेनू बनाया। मां के रक्त पिता बिन धारा, सूरत मूरत कर अपारा। साधी ने गल कही है, कहंदा कागजां ते चित्र बनाउण वाले मैं वेखे ने, पत्थरां ते मूर्तियां बनाउण वाले वेखे ने, पर पानी ते मूर्ति बनाउण वाला कोई नहीं सी वेखिया। अकाल पुरख तू है। इस पानी ते जिन तू घरिया, माटी का ले देहरा करिया, उक्त जोत ले सुरत परेखिया, मात गर्म में जिन तू राखिया। पानी ऐसी अमुल चीज है कि 3 दिन तक ना मिले तो बंदा मर जाएगा। 70% साडे अंदर पानी है, जरा घटदा ते उस वेले पीना पैंदा। पानी दे संबंध विच एक साखी पढ़ रहा सा। बादशाह ने पानी मंगया ते नौकर ने प्याला भर के हाथ ते रख दिता। ते दरवेश कोल बैठा सी, कहन लगा बादशाह पानी दा प्याला किन्ने क दा होवेगा? कहन लगा इहदा की मुल, पानी मुफ्त मिलदा। कहन लगा सुन, इत्थे ते मुल नहीं, पर मुल पैंदा प्यास दा। तू किते मारू थल विच होवे, जान निकलदी होवे, मरण ते होवे, पानी किसे कोल होवे ते वो आखे देना प्याला पर देगा के। और अपना इतिहास भी याद रहे। मालवे वेसन सतगुरु, एक सज्जन का नाम लिखिया खाना। सतगुरु कहा एक कटोरा पानी दे। वो कहन लगा जी रुपया लवांगा ते देवांगा। गुरु गोबिंद सिंह नूं कहंदा 1 रुपया दिओगे ते तां देआंगा। सतगुरु वेखिया कुछ कख जिहा जापिया विच, रोड़ के ना कहन लगे लै होर एक दे दे। कहन लगा सोने दी मोहर लवांगा हुण तां देआंगा। एक गल कहन लगे सब वस्तु ते पतरो पानी, सुन खाने तू कछू ना जाने। कहंदे ने पर जानियो आज भेद मैं तेरा, तू पानी तो पतरो हेरा, तू ते पानी तो भी पतला निकले। पानी दा मुल मोहर मंगना। वो कहन लगा बादशाह पानी दा प्याला देना देवेगा के? वो जो देवे वो आखे घट। कहन लगा दा राज। कहन लगा हुण ठीक। पानी अंदर गया ते हुण रुक जाए, जिन्हों जलोधर कहने बंदा मरण ते आए। कोई वैद बचाए ते उन्हों की दिया? कहन लगा दा राज। कहन लगा तेरा राज पानी दे प्याले दा मुल है सिर्फ। धन है वो मालिक
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਵ ਕੇ ਅਮੁੱਲਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋੜੀ ਪੁੱਟੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਾੜ ਰੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪੀਵਾਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਪੀਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਪਹਾੜ ਆ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੱਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਾੜ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਲ ਛਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਲ ਛਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਪਹਾੜ ਰੋਕੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੰਗ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਥ ਬਣੇ, ਤੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਖ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਦਾਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਟਹਿਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਪਾਵੇ ਸੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਗਾਉਣ ਲਈ। ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਲੇ ਉਦਰੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਬੁਝਿਆ। ਇਸ ਸਬਜ਼ ਵਾਰ ਕੰਧਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਸਰਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਸ ਸਹਿਤ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ। ਸਾਮਨ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਮਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਬਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੱਥ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੱਥ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ, ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆਸਰਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਆਸਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੇਤਰ ਕਮਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਸਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ
ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੀਰੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲ ਹੈ। ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਬਈ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੇ ਬਈ ਸੱਚ। ਅੱਜ सच्चा प्यार, कल जानदा बैरी। दोस्तों से इस कदर सदमे सहे हैं जान पर कि दिल से दुश्मन की अदावत का गिला जाता रहा। जिनको हार समझा था गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे मेरे ही काट खाने को। मन मुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਦ। ਜਿੱਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਮਣੇ ਤਿੱਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੇ ਦਾਸ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਾਂਗੇ। ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਬਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਧੰਨ ਹੋ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਬਲ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ ਗਿਆ ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੰਗ ਕੂੜਾ ਚਿਲ ਮਿਲ ਬਿਸਿਆਰ। ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਕਲੂਬ ਅਕਲ ਮਨ ਗੌਰ ਨਾ ਮਾਨੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ ਦਿਸਨ ਸਭੈ ਸ਼ਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਰ ਨੇ, ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਦਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਰਦਸ਼ ਆ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨ ਹਾਰ। ਹਾਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅੰਦੇ ਅਨੰਤਾ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਭੂ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार। बिन संगत त्यों हो गई, बिन संगत त्यों मानी होए गई पटसार। बूंद आकाश दी आ गई अमृत बूंद। हुण अगे कोई गाहक भी चाहिदा जिहड़ा संभाले। शायरे मशरक इकबाल ने एक गल कही सी, सिख पंथ जिन्नी बरी वो दोहरा ले थोड़िया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ
ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਬਰਸਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਪੰਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਵੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਬੰਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਗਏ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਓ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇ। ਵਡ ਭਾਗੇ ਬੰਬੀਏ ਬਣ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਬਰਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਮਨ ਪੀਵੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦਾ, ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਕਲਰੀ ਸੀ, ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਮਾ ਹਕ ਸੇ ਜੋ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋ। ਮੁਨੱਵਰ ਹੁੰਦਾ ਰੌਸ਼ਨ। ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਨਾ ਥੀ। ਬਾਰਿਸ਼ੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲ ਨਾ ਥੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ, ਫੇੜ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਰਹੇ। ਪੱਥਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ? ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਏਗਾ? ਰੀਠੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲ ਨਾ ਥੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਵੰਤੀ ਛੱਤਰ 'ਚ ਬੂੰਦ ਉਹ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਤਵਾ ਸ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਬੀਏ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਰ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਰ, ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਰ, ਚੰਦੂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਰ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਵਨਹਾਰ, ਪੀਵਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਵਨ ਤ੍ਰਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਬਨਾਸਪਤੀ ਖਿੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ, ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ, ਉਹ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸਭਾਗੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੰਡੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪੰਖੀ ਇਹਦੇ ਪੰਖ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੋਝੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਮੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਕਰੂਪ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪੰਖ ਨਹੀਂ। ਅੰਬ ਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਟਕ ਵਿੱਚ ਕੌੜੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਠਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਡੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਨੈਣ ਬੈਣ ਪੰਖ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੰਗ ਮੋਰ, ਤਾਂਸੇ ਪਾਗੇ ਔਰ ਦੇਖ ਦੋਖ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ। सुंदर सुगंध अत कोमल कमल, जैसे कंटक बिलोक न है अवगण और धारिय। जैसे अमृत फल मिष्ट गुणात स्वाद, बीज कुरवाई के बुराई न समारिय। तैसे गुर ज्ञान दान सबन ते मांग लीजे, बंदना सगल भूत निंदा न तुकार। बंदा वेखदा अवगन, एक चीज होर भी वेखण वाली सी, किहड़ी?
ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਜੋਤ ਵੇਖਦਾ, ਇਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਬਰਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ, ਚਹੁ ਮਾਹਾ ਹੋਏ, ਨਾਗਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰਸੀਆਂ ਘਰ ਤਨ ਹੋ। ਸਾਵਣ ਬਰਸਦਾ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਗ ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼, ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਰਸੀਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੇ, ਚਉ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ। ਪਰ ਚਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਈ ਪੁੱਤਾਂ। ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਰਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆ ਹਰਿਆ ਖਾ। ਗਾਈ ਪੁੱਤਾਂ ਨਿਰਧਨਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਸੋਹਣੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਬੱਦਲ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਗਾਈ ਪੁੱਤਾਂ ਨਿਰਧਨਾ। ਪੰਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਪੈਂਡਾ ਖੋਟਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾਂ? ਚਾਕਰ ਹੋਏ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਵਿਤ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫੁਹਾਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਅਸਰ। ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਬਰਸਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਵਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅਥਰੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆ। ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਖੇ ਉਮੀਦੇ ਆਸ਼ਕ, ਸ਼ਾਖ ਟਹਿਣੀ। ਉਮੀਦੇ ਆਸ਼ਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖੇ ਉਮੀਦੇ ਆਸ਼ਕ, ਹਰ ਗਿਜ਼ ਸਮਰ ਨਾ ਗੀਰਦ ਸਮਰ ਫਲ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਾਖੇ ਉਮੀਦੇ ਆਸ਼ਕ, ਹਰ ਗਿਜ਼ ਸਮਰ ਨਾ ਗੀਰਦ ਅਜ ਆਬੇ ਅਸ਼ਕੇ ਮਿਜ਼ਗਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ ਤਰਨਾ ਬਾਸ਼ਦ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰੀਦ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਰੁਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿ ਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, मेरे आंसू थम जाए तो फिर जाना, ऐसे कहाँ जाओगे, बरसात बहुत है। तो कहने लगे चुप कर जा। कहने लगा जी रुकेंगे आंसू थमते थमते, रोना है कोई हंसी नहीं है। हसदा हो बंदा कहिए चुप कर, उत्थे ही चुप, पर रोंदा एडी छेती चुप नहीं करता। तन ने ओ जे बरसात बाहर दी वेखी ते अखां चों बरसात शुरू हो गई। इस बरसात विच भिज गए। बरस गना मेरा मन भीना। धन गुरु नानक देव जी का बचन है तुखारी राग विच कहंदे ने, सावन सरसमना गण वरसै रुत आए, मैं मन तन शव भावै फिर परदेस सिधाए। पति कोल है ते सावन होर, पति कोल है ते सावन सुहाना, बरसे अमृत बूंद। उस वेले ते अमृत बूंदा बरस रही ने पानी दियां, पर जे पति परदेस है ते सावन डराउना, फिर ते बिजली दामन चमक डराए। सावन सरसमना घन वरसै रुत आए, मैं मन तन शव भावै फिर परदेस दाए। फिर घर नहीं आवे मरिए हावै, दामन चमक डराए। शेष शेष सुखाली खरी दोहेले, मरन भया मन मार। ये विछोड़ा ते मौत वर्गा, हर बिन भूख नींद कहो कैसे। कापड़ तन न सुखावै नानक सा,
ਸੁਹਾਗਣ ਕੰਤੀ ਜੇ ਪਿਰ ਕੇ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਪਿਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾ ਗਏ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਮ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ, ਵਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ। ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੇ ਆਪਾ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਬ ਕੱਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ। ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਵਰ ਉਹਨਾਂ ਭਰਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ, ਵਸਦੀ ਸਗਣੇ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। 17 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਵਰ, ਇੱਕ ਬਾਹੀ 490 ਫੁੱਟ, ਇੱਕ 500। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰੋਵਰ, ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਰੋਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅੰਤਰ ਕੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਪਾਲ ਸਮੋਹਾ, ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਾਲ ਸਮੋਹਾ ਸਰਵਰ ਭਰਾ, ਪੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਨੇਰ। ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਤੈਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਭਰ ਭਰ ਪੀਓ ਕਬੀਰ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਣ ਪਾਇਆ ਈ, ਹੁਣ ਪੀ ਵਰਤਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਅੰਦਰ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਲ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਆ ਜਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਕੁਲ ਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕੌਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ, ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਵਣ ਤਿੰਨ ਪਬ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਨੇ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਰਸ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਵਣ ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਵਣ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਰਸਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲੈਣੇ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਰਦੂ। ਉਰਦੂ ਕੀ ਹੈ? ਉਰਦੂ ਹੁਣ ਲਿਪੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਪੀ ਤੇ ਆ ਫਾਰਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਮਿਲ ਗੋਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਰਦੂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਲ ਗਏ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਰਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਸਲਨ। ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ 12 ਮਾਹ ਹੀ ਪੜ ਲਓ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਲੋ ਰਾਮ। 4 ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਾਮ।
ਕਰਮ ਮਲਾਮਣਹਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਦਾ। ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਕੰਠ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਠ ਹੈ ਗੱਲ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਟੈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਕਰਮ ਮਲਾਵਣਹਾਰ, ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰ। हे सत्संगी ਭੈਣ, हे ਸਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੇਧ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭਜ ਪਵੇਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜੋ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਤੇ ਗਹੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਜੋ ਯਾਰੋ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਸਾਵਣ ਤਿੰਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸਾਵਣ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਸੁਖ ਦਾ ਆਵੀਂ। ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲ ਸੁਖ ਦਾ ਚੜੀ, ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜੋੜੋ, ਸੁਖ ਦਾ ਬਤਾਈ। ਸਾਵਣ ਸੁਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਵਣ ਤਿੰਨਾ ਸੁਹਾਗ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਹਾਰ। ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਵੇਖੇ ਮਾਲਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਚ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਫੇਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਵਿਖਾਉਣੀ ਏ ਪਾਈ ਹੈ ਗੱਜ, ਸਾਢੇ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਣ ਤੱਕ ਗਲੀ ਜਨਾ ਜਬ ਮਾਰੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਹਾਰ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ। 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਚੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਣ। ਸਭ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਟਿਕੇ ਤਿਸਕੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਭਉ ਭਾਵਣੀ ਹੋਈ। ਬਿਨ ਪੈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਪਾਰ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇੱਕ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਰਾਜਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਵਾਈ 'ਚ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵਿਕਦੇ ਪਏ। ਬੱਚੇ ਵਿਕਦੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਤਲਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਦਿਓ। ਆ ਗਏ। ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਂ ਜਰਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਬਣਾਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਢਾਈ, ਦੂਸਰੀ ਢਾਈ, ਤੀਸਰੀ ਢਾਈ, ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈ।
कहन लगा कीता की, कहन लगा पहली ढाई है मां बाप की, कि मां बाप बच्चे का मान ने मां बाप ने तो वेच दिता, इन्हां दी ढेरी ढा दिती। दूसरी ढेरी से रिश्तेदारां दी, कहन लगे वो भी ढा दिती। तीसरी ढेरी सी कि बादशाह ओदे अगे पुकार करिए, तेरी भी ढा देती, तू तो मैनू मारन लई तैयार है। ये चौथी ढेरी है परमात्मा दी, ये नहीं ढाउणी। बादशाह ऐसे वजद च आ गया, कहन लगा मैं मरांगा तू ना मार, रब दी ढेरी बचाउण वाले आ, फिर मैं भी नहीं ढाउणी। चुक्या गल नाल लाया, कहन लगा तेनू मुतबन्ना बनाया, मैं हो चाहना ना औलाद कर, कोई नहीं बचा औलाद। कहन लगा तू ही बचा। अगे कथा पढ़ के हैरान होया, रब दी मेहर होई, कहंदे ने 8 दिनां च बादशाह भी ठीक हो गया। मैं बेनती करा, बड़ियां ढेरियां बनाउने आ ते ढाउने आ, ढेरियां वाले ही ढा जांदे ने, पर रब दी ढेरी कदी ना ढाओ। निराश हो जाओ, दुनिया तो हो जाओ, बाला प्रीतम तो कदी निराश ना होना, अकाल पुरख तो कदी निराश ना होना। ये पंक्ति पढ़ लीए, सामन तिना सुहागने जिन राम नाम और गुरु मेहर करे। नाम दी बरसात विच भिजे रहो। पिछला समा बतीत हो गया, आरंभ चर्ज कीती सी, वट्टा उन्हां छोटा भी रखिया, वड्डा भी रखिया, महीने पिछों याद आ जाए, सावन नूं याद आ जाए कि पिछला हाड़ बतीत हो गया, अज सावन आया, राम नाम दा हार गल च पावां, तां कि चित्त आवे उस पार बम, तां लगे ना तत्ते वाओ। 2 हाजरियां हो रहन, सिर ते हथ रखना। सतगुरु मेहरां वरताए, भुल्लां दी खिमा जियो। वाहिगुरू जी का